दर्शक बंधु आमरी कथा चैनल को स्वागत करुच्ची। राति प्राय 12टा कि 12:30 हम गाँ मुंड मंडप उपरे किछि युवक बसी खटी करुथिले। हस खुशी आउ डहरामी गपरे पूरा माति जाइथिले। पाखरे भी भोजी भातर व्यवस्था थिला। रोषेईबास चलଥାଏ, डेग बाजुଥାଏ। आधुनिक गीतर ताले ताले दले टोका नाचुथिले। सेमाने निज निज भितर थिबा सबु शत्रुता को भूली जाई भाईचारार वार्ता बहन करुथिले। ठीक एतिक बेले गोपाल नामक जड़े युवक धाई धाई आसी कहला, भाई माने पांडु आसीची पांडु। समस्ते आश्चर्य होई ठिया होइगले। निर्वाचन सरी जाइछि। प्रति वार्ड एवं गाँ गाँ रे दलीय कर्मी मानक मध्यरे जो उष्मता थिला एबे कमी जाइछि। आउ राजनैतिक दलर कथा को नहीं निज निज भितर अଯଥାରେ जो मारपिट एवं गंडगोल हेउथला से सब एबे बंद होइगलानी। समस्ते प्राय मिलीमिशी चलिलेनी। इलेक्शन फल प्रकाश पाइबा परठू तो पांडु राज्य बाहर को पलैछि। पुणी से आसिला कौठू? नाई गोपाल बोधे भूल कहूछि। जड़े कही पकाइला, गोपाल को निशा हो जाइछि बोधे। गोपाल कहला, नाई रे भाई मु सत कहूछि, मु निजे पांडु को देखिछि। एई आग रास्ता दे पांडु गोटे धला रंगर कार रे गला, मु निजे देखिछि। मु भाबुछि से बोधे नालुआ बाबा का आश्रम आड़े गला। आउ जणे कहला, हाँ ताहाल तो हैला। आउ पांडु आश्रम को गोपन भाव में आसी, कारण निर्वाचन पूर्वर भी सही आश्रम को पांडु बेले बेले आसे। तापरे कथाटा समस्त को विश्वास आसिला। आज पांडु को पाने दबा। रह व्यस्त कहीं यही बाटे तो फेरिबो ना, जीव कुआड़े। तापरे पांडु विषय रे बेस किछि समय सेठारे चर्चा चलिला। जणे कहला, देख पांडु गोटे बाहर राज्यर लोक, से ओडिशा को आसला चाकिर करने। तू तो चाकिर करवा लोक, चाकिर करू दरमा मुठा को नहीं जीवु। तोरे राजनीति रे मुंड पुरेबा कौन दरकार? आउ जण कहला, हाथ से कौन खाली राजनीति रे मुंड पुरौथला? धीरे धीरे सबू नेता को भी उठ बस करुला। किए कौ दल रे रहिबो, काहाकू टिकेट दिया हबो, काहाकू टिकेट कटा हबो, काहाकू बहिष्कार करा जिवो, सबू से ही निजे निष्पत्ति नौथला। हबनी केमती? जी मुख्य से तो ता कथार सब हाँ भर दौले। से तार साहस बढ़ी जाइଥିଲା। से सबू किछि नियंत्रण करुला। आउ जणे कहला, अरे हे एटा गोटे लज्जार कथा नुह। देखिल आम राज्य रे आम नेता माने लड़ाई करेंगे। आमर कौन ये लोक नाहांती, नेता नाहांती, कर्मी नाहांती। सेमाने सबू कुकुर भलिया लांगुड़ जाकिरी बुलिबे। पांडु सेमानक उपरे हाकिम देखैबो, मामलती करिवो। एगुड़ाक ठीक नुह जमा। आउ जणे टिके मध्यवयस्क व्यक्ति कहले, हाँ से राजनीति कौन मिलुछि हे? नेता माने निर्वाचित हो गादी रे बसिबे। अଯଥାରେ आमे खाली निज निज भितर हणाकटा ठारू पिटापिटी होचे ना। निज भितर थिबा संपर्क को बळी पकई शत्रु होचे ना। कौन कहून? सेमाने निर्वाचित होला परे जमा आमको पचारिबेनी। एई देखुन एई जो निर्वाचन बेले जो गंडगोल घटिला, टूना भाईटा बिचरा मरीगला। कौन मिलिला ताकू? कौन मिलिला ता परिवार को? हाँ से नेता माने टिके थरे अधे आसते भाई घर को टिके बुली पड़े, सांत्वना देदेले, गले काम सरला। हेले टूना भाई कौन फेरी आसला? तेणु से अଯଥାରେ एत व्यस्त हो पड़ा उचित नुह। जहा हो एते दिन पर गाँ लोक मानकर हेज पशि समस्ते एक होइछंती। किंतु जे थिले तथाकथित मुख्य प्रशासक, ताको राज्यर मुख्य भी कहा जाई पारे, पांडु बाबू, तांको ऊपर समस्ते किंतु खपा। देख हो लोकटा गोटे सरकारी कर्मचारी थिला, हेले राज्यटा जाक क्षमता माड़ी बसला। आउ जणे लोक कहले, से पांडु डर ऑफिसर माने लांगुड़ जाकि चुप रोथले। आउ जणे कहले, नेता माने तो पार्टी फिटई पार नथिले। मीडिया वाला मुहर पूरा तुंडी बांधी देइथिला पांडु। गोटाए मीडिया ते पांडु विषय रे कोन टिके टंकी टंकी लिखि देइथिला जे सांगे सांगे ता विरुद्ध कार्यानुष्ठान जतक सब विज्ञापन बंद करदेला, ताकू दलरू बाहर करदेला। एमती केते कौन जी तो पार्टी फिटेला ता विरुद्ध रे विजिलेंस लगेदब, पुलिस लगेदब, चलैथिला गोटे धंदा। आउ हाँ परा समस्त से नाली आखि देखिकी रोथला। ऑफिसर गुड़ाक भी लांगुड़ जाकिरी मे मे होते। से सेमती करथिला। आउ ता कथारे जी टिके प्रतिवाद कला, सांगे सांगे कार्यानुष्ठान। बड़ बड़ पुलिस वाला भी ता हाथ रे। से तो समस्त को उठ बस करथला। आउ कहबाकू गले राज्यटार से जन मेन लोक थला। आउ से जहाँ चाहूला, जहाँ बिली बिलुला से ही होता। आउ जणे कहला, अरे हे छाड़, से तो चाकिरी करथला, आउ एबे तो चाकिरी नहीं, बिचारा केमिति चलिबो, छाड़ ता पिछारे काईक लागिबा। आउ जणे कहला, अरे हे
ତୁ ବୋକାଟେ କିରେ, ଚାକିରି କ'ଣ ଦରକାର ବା? ସେ ପରା ଆମ ରାଜ୍ୟର ପୁରା ମୁଣ୍ଡି ହେଇଯାଇ ଯେତିକି ଖାଇଛି କହିଲେ ନ ସରେ। ଖଣି ଖାଦାନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯାହା ଯେତେ ପ୍ରକାର ଅଛି ସବୁ ଲୁଟିକିରି ଖାଇଯାଇଛି। ଖାଇକିରି ସେ ସବୁ ନେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଜଣେ କହିଲା, ଆରେ ହେ ସେ କଥା ଛାଡ଼, ଏ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବେଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଆହେଲା, ପ୍ରାର୍ଥୀ ଗୋଟାକେ କୋଟିଏରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 2 କୋଟି 3 କୋଟି 5 କୋଟି 7 କୋଟି ଯାହାଠୁ ସେ ଯେତେ ଚାନ୍ଦା କରିପାରିଲା, କେତେ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ହେଲା, କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, କିଏ ସେ କଥା ପଚାରିବ? କାହାର ସାହସ ଅଛି ତାକୁ ପଚାରିବାକୁ କହିଲୁ? କେହି ତ ପଚାରିବେନି। ତେଣୁ କ'ଣ ଆଦାୟ ହେଲା, କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ଆଉ ଯାହା ରହିଲା ସେ ପକେଟରେ ପଶିଲା ଆଉ କ'ଣ। ଆଉ 2 ଜଣ କହିଲେ, ହଁ ହେ ତ ତାହେଲେ ଏଇଥିରେ 100 କୋଟି ନେଇଯାଇଥିବ ଆଉ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପାଣ୍ଡୁ ବିଷୟରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଲା। ଦେଖାଗଲା ଲୋକମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଣ୍ଡୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗପିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି। ଇଏ ତ ପୁରା ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ, ପାଟି ଫିଟେଇଲେ ମଲ। ଆଉ ଜଣେ କହିଲେ, ତମେ ସେ କଥା କ'ଣ କହୁଛ? ଆମେ ପରା ନିଜେ ପାଣ୍ଡୁ ଦଳର ଲୋକ, ଆମକୁ ବି କଥା କହିବା ମନା। ଆମ ଦଳର ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନେ ବି ତାରି କଥାରେ ଉଠ ବସ ହେଉଥିଲେ। କାରଣ ଯିଏ ପାଟି ଫିଟେଇବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଦଳରୁ ତଡ଼ା ଖାଇବ। କାରଣ ପାଣ୍ଡୁ ଯାହା କହୁଥିଲା ହାଇକମାଣ୍ଡ ଆଖି ବୁଜି ସେଥିରେ ହଁ ଭରି ଦେଉଥିଲେ। ଦଳର ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନେ ବି ପାଣ୍ଡୁ ପାଖେ ମେଣ୍ଢା ଭଳିଆ ମେ ହେଉଥାନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ କହିଲା, ସତ କଥା ଭାଇ, ଇଏ ତ ଇଂରେଜ ଶାସନଠାରୁ ବଳି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଜଣେ ଖଣ୍ଡିକାସ ମାରି କହିଲା, ଭାଇ ଆମ ଦଳ କଥା ସେ ବୁଝୁଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଚୁପ୍ ହୋଇକି ଥିଲୁ, କିଛି କହୁନଥିଲୁ। ହେଲେ ଆମ ଦଳ ସାରା ଲୋକ ସେ ପାଣ୍ଡୁ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲୁ। ତାରି ଯୋଗୁଁ ଆମ ପାଟି ବୁଡ଼ିଗଲା। ଆସୁ ସେ ଯଦି ଗୋପାଳ କଥା ସତ ହୋଇଥାଏ, ପାଣ୍ଡୁକୁ ଆଜି ଭଲ କି ପାନେ ଦିଆଯିବ। ଏଥିରେ ଉଭୟ ପାଣ୍ଡୁ ଦଳର ଲୋକ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଲୋକ ଯିଏ ସବୁ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଏକମତ ହେଲେ। କାରଣ ଆମ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ହେଲେ ତୁ ଗୋଟେ ବାହାର ଲୋକ, ତୁ କ'ଣ ଆସି ଆମ ଉପରେ ହାକିମ ଦେଖେଇବୁ, ଆମ ଉପରେ ଶାସନ କରିବୁ? ଭାରି ତ ସାହସ। ଆରେ ପାଣ୍ଡୁ ସବୁ କ୍ଷମତାକୁ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ସବୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଚୁପ୍ ରହୁଥିଲୁ। ଏବେ ଆଉ ଆମେ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ରହିବୁ? ଆଜି ତା ହାଡ଼ ଗୋଡ଼ ଭଙ୍ଗା ହେବ। ଏମିତି ସବୁ ଆଲୋଚନା କରି ପାଣ୍ଡୁର ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ କଥା ମନେ ପକାଇ ଲୋକମାନେ ଆହୁରି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ପାଣ୍ଡୁର ଫେରିବା ବାଟକୁ ଜଗି ବସିଥାନ୍ତି। ପାଣ୍ଡୁ ଲୁଚି ଲୁଚି ରାତି ଅଧରେ ଏ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିବାର ମାନେ କ'ଣ ହୋଇପାରେ, ସେ ବିଷୟରେ ବି ଆଲୋଚନା ଚାଲିଲା। କେହି କହୁଥିଲେ ସେ ବୋଧେ ପୁଣି କ୍ଷମତା ମାଡ଼ି ବସିବାର ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ପୂଜାପାଠ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ଅନ୍ୟମାନେ ବି କହିଲେ, ହଁ ଖାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଶ୍ରମକୁ ସେ ଆସିଛି, ଆଜି ତାକୁ ଛାଡ଼ିବାନି। ୟା ଭିତରେ କଥାଟା ଗାଁ ସାରା ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ଏ କଥା ଶୁଣି ଆହୁରି ଲୋକମାନେ ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ଧରି ଆସି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି କେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡୁ ଆସିବ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୋଟିଏ ଧଳା ରଙ୍ଗର କାର୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ସମସ୍ତେ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲେ, ହେଇରେ ପାଣ୍ଡୁ ଆସିଗଲା, ପାଣ୍ଡୁ ଆସିଗଲା। କାର୍ରେ ବସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କିଛି ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକମାନେ କାର୍ ଉପରକୁ ଟେକା ପଥର ମାରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହ କାର୍ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲେ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆକ୍ରମଣକୁ ଦେଖି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କାର୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ବିଲ ଭିତରେ ପଶି ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଲୋକମାନେ ବି ତା ପଛେ ପଛେ ଗୋଡ଼େଇଲେ। ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ସେଇ ବିଲ ଭିତରେ ପଶି ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଦୌଡ଼ିବା ବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲେ। ତାପରେ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ିରେ ନିର୍ଧୁମ ପିଟି ଚାଲିଲେ। ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ବୋଲି ଯେତେ କାକୁତି ମିନତି ହେଲେ କେହି କିଛି ଶୁଣିଲେନି। ଯିଏ ଯେମିତି ପାରିଲା ପିଟି ଚାଲିଲା। ବିଧା ଗୋଇଠାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଠେଙ୍ଗାର ଶକ୍ତ ପ୍ରହାର ଖାଲି ବର୍ଷୁଥାଏ। ରହବେ ପାଣ୍ଡୁ, ତତେ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ? ତୁ ଆମ ରାଜ୍ୟଟାକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେଇଛୁ, ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ? ରାଜନୀତି ଆମେ କରିବା କଥା। ତୁ ଗୋଟେ ଚାକିରିଆ ଲୋକ ହେଇ ଆମ ଉପରେ କ'ଣ ହାକିମତି ଦେଖେଇବୁ? ତୁ କାହିଁକି ଆମ ରାଜନୀତିରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରୁଥିଲୁ? ଆଜି ତତେ ଜମା ଛାଡ଼ିବୁନି ରେ ପାଣ୍ଡୁ। ସେମିତି ମାଡ଼ ଚାଲିଥାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ନିସ୍ତେଜ ହୋଇଗଲେ। ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ, ଖା, ମାମଲତି କରୁଥିଲୁ, ଏଥର ଫଳ ଖା। ସେମାନଙ୍କର ମାଡ଼ରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ହାତ ଗୋଡ଼ ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ମୋବାଇଲରୁ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ପକାଇଲା ପାଣ୍ଡୁ ଉପରକୁ। କିନ୍ତୁ ଏ କ'ଣ? ସମସ୍ତେ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। କାରଣ ସେମାନେ ଲାଇଟ୍ ପକାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସେମାନଙ୍କର ଆକ୍ରୋଶର ଖଳନାୟକ ପାଣ୍ଡୁ ନଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ କାର୍ରେ ସେହି ବାଟରେ ଫେରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବେଳା ଖରାପ ପଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ଜଣେ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ବିନା ଦୋଷରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଭୁଲ ବୁଝିପାରି ଅନୁତାପ କଲେ ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ
ଉଦ୍ଧାର କରି ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଇଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଉତ୍ତେଜନାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ହଠାତ୍ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆଦୌ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ପିଲା ଚୋର ସନ୍ଦେହରେ ପିଟି ପିଟି ଯୁବକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା, ଏଇଭଳି କିଛି ଖବର ବି ଆପଣ କେବେ ଶୁଣିଥିବେ, କିମ୍ବା ସନ୍ଦେହରେ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରାଯିବାର ଘଟଣା ବି ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିବେ। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାବିଚିନ୍ତି କରିବା ଉଚିତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମତାମତ ଦେବେ। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରିବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।